হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা এসে পড়েছি বে অফ নেপালের তীরে অবস্থিত পম্পেই নগরটি ঘুরে দেখার জন্য, যেটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। রোমে ভ্যাটিকান সিটি ঘুরে দেখার সময় আমরা কোনো গাইড নিইনি, তার ফলে আমাদের বুঝতে অনেক অসুবিধা হয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে আমরা একজন গাইডের সাহায্য নিলাম, যিনি আমাদের পুরো জায়গাটি ঘুরে দেখিয়েছিলেন। So, ladies and gentlemen, I guess you know something about the volcanic eruption of Mount Vesuvius. Anyway, in 79 AD, 79 years after the birth of Christ, the Vesuvius, the volcano, erupted. And Pompeii, the city you can see over there, was completely buried by ash, volcanic ash. It was completely underground. Then the city has been underground for almost 2,000 years. Underground and preserved. When the Vesuvius erupted in 79 AD, Pompeii was a part of the Roman Empire. The city was a Roman colony in 79 AD. But at the beginning, Pompeii was not founded by the Romans. The first people who got here were called Oscans. The Oscans came to this region between the 8th and the 7th century BC, so almost 3,000 years ago. And they built the original village here. At the beginning it was a small town, but over time, along the centuries, different peoples came to Pompeii, like the Greeks, the Etruscans, the Samnites. They improved, they enlarged, and the Romans came here just later, at the end of the 4th century BC. Pompeii was important for the Roman Empire, because before the volcanic eruption, Pompeii was a city by the sea, by the ocean. Pompeii was a big commercial hub. If you have a look back the direction, look over there. Now you can see the street, where you see the cars going through, people walking. Yeah. Not far away from the street, you could see the ocean. 2,000 years ago. The waterfront was not far away from the sea. So when the volcano erupted, all the volcanic stuff coming out from the Vesuvius, apart from covering completely the city, made also the coast extend. Approximately 2 miles. You have to imagine the coast was extended 2 miles to southwest in the direction. The reason why the ocean is not here. But you can imagine before the volcanic eruption, between the Pompeii and the mountains you can see over there was a bay. The bay was completely filled up with the water. As probably you know, Pompeii was not covered by lava. Lava never got here to Pompeii. Otherwise, now we could not see it. Pompeii was buried just by ash and pumice rock. Volcanic ash was hot. The reason why you can easily guess people died burnt. Average temperature of the ash was 300, 400 Celsius. I don't know how many Fahrenheit in case, but that's hot. So you can guess they died burnt, and some people died also by asphyxiation. They died suffocated because along with ash and rocks a huge amount of sulfuric gas was still out. And that was in 79. The eruption of the Vesuvius lasted approximately 3 days. Along 3 days, Pompeii was buried by 20 feet of ash. 20 feet is roughly 5 or 6 meters. So everything you can see over there was completely underground. And the city has been underground until 1748. In 1748, the official archaeological digs began, almost 3 centuries ago. The beginning of the excavations, but the excavations are now still in progress, because Pompeii is huge. The total area of the ruins is 165 acres. And imagine the 30% is still above, still underground. But the part still underground is the countryside of the city, and that's located in the region on the other side, in the northeast. By the city center, the most important public buildings have been dug out, and they're the ones we are going to visit now. So with me, you go to see the highlights. But when the tour is over, Pompeii is huge, so you can stay inside as long as you like. In case you are in mood for a walk by yourself, I can give you some advice, some information about what to do. Please, before we go further, I have to ask you just one favor. I guess you understand I have so many people to look at. You have just one single guy to look at, okay? So always look at my umbrella, don't get lost, okay? This way. এই তিনতলা বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ছাই দ্বারা আবৃত ছিল। Now, if you want to take your pictures, take your time. 1 minute per time for pictures. Once you are done, I'll give you 5 pictures. Okay? Please don't get too far away. এই ঘরগুলিতেই গ্ল্যাডিয়েটররা থাকতেন। গ্ল্যাডিয়েটরদের
হাইট খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না, কারণ ঘরগুলোর উচ্চতা বেশ কম। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যারা পশুর সঙ্গে কিংবা মানুষের সঙ্গে লড়াই করত তারাই হলো গ্ল্যাডিয়েটর। এটি তখনকার আমলে একরকম বিনোদন বলে মনে করা হতো। পম্পেই নগরটিকে রোমানদের ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থল বলে ধরা হতো। আর এই দুপাশে যে দোকানগুলো রয়েছে এগুলো বিভিন্ন রকম কুমোরের দোকান, কামারের দোকান, হাট বাজার, বণিক দলের সমাগম হতো। পম্পেই নগরের রাস্তাগুলো ছিল ঢালু, উপর থেকে নিচের দিকে যেত এবং তার মাঝখানে এমন বড় বড় পাথর রাখা থাকতো। এর থেকে ধারণা করা হয়েছে এখানে জল নিকাশি ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। পর আমরা অ্যাম্পি থিয়েটারে প্রবেশ করলাম। অ্যাম্পি থিয়েটারের চারিদিকটা ঘুরে দেখার সময় বোঝা গেল যে এখানেই বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হতো। খনন কার্যের দ্বারা আবিষ্কৃত এই পম্পেই নগরী এখন ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড কালচারাল হেরিটেজে পরিণত হয়েছে। বছরে ২৬ লক্ষ পর্যটকের সমাগম হয় এই পম্পেই নগরটি ঘুরে দেখার জন্য। রাস্তার পাশে দোকানগুলো দেখতে দেখতে এরপর আমরা প্রবেশ করলাম দ্য হাউস অফ মিনান্ডার। ভীষণ সুন্দর দেখতে একটি ঘর, যা বোঝা যায় তখনকার দিনে কতটা পরিমাণে অর্থনৈতিকভাবে তারা সমৃদ্ধ ছিল। সেই সময়কার তৈরি এই স্নানাগারে তখনকার দিনে থার্মাল বাথ বা হট রানিং ওয়াটারের সুযোগ সুবিধে ছিল। এই স্নানাগারগুলিতে নারী পুরুষ উভয়েই একসাথে স্নান করত। এরপর এর দেয়াল চিত্রের দিকে সকলের নজর যায়। ২০০০ বছর পরেও সুন্দর এই দেওয়াল চিত্রগুলি কয়েক মিটার ছাইয়ের স্তূপের নিচে থেকেও নিজের রং ও জৌলস অক্ষত রেখেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরাও তাদের নিপুণ ধৈর্যশীলতার জন্য শ্রদ্ধার দাবি রাখেন। লেড দিয়ে তৈরি করা অস্বাস্থ্যকর ওয়াটার ফাউন্টেনগুলোর জন্যই তাদের গড় আয়ু ৩০ থেকে ৩৫ বছর ছিল। এরপর আমরা দ্য ফোরামে প্রবেশ করলাম। এখানে আমরা দেখলাম প্রত্নতাত্ত্বিকদের খনন কার্যের কাজ এখনো চলছে। নগরের বিভিন্ন জনসভাগুলো এখানেই অনুষ্ঠিত হতো। ইতস্ততভাবে দাঁড়ানো এই স্তম্ভ ও ছাদিন বাড়িগুলোর মাঝখান থেকে ভিসুভিয়াস আমাদের চোখে পড়ল, আর তারপরেই আমাদের মনটা একটু কেঁপে উঠল। ভাবলাম এই সেই একমাত্র কারণ যার জন্য একটা সম্পূর্ণ নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। খনন কার্য চলার কারণে অনেক জায়গাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল পর্যটকদের জন্য। ধারণা করা হয় ১০,০০০ মানুষ প্রচণ্ড উত্তাপের কারণেই মারা যান। এরপর ছাই ভস্ম এসে তাদেরকে আবৃত করার পূর্বেই তাদের দেহ বৃষ্টির জলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা শিলাতে পরিণত হয়। উত্তাপের থেকে রক্ষা পেতে বেশিরভাগ মৃতদেহগুলোই দেখা যায় তাদের হাত দুটো তাদের মুখের মধ্যে চাপা দেওয়া ছিল, এবং তাদের মুখগুলো দেখেই বোঝা যায় তারা কতটা ভয়ার্ত অবস্থায় ছিল।
আকস্মিক এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মানুষ এবং পশু পাখিরা যে যেমন অবস্থাতে ছিল তারা তেমন অবস্থাতেই শিলাতে পরিণত হয়েছিল। জনসংখ্যা 10,000 হলেও অগ্ন্যুৎপাতের সময় 20,000 লোক সেখানে ছিল বলে মনে করা হয়, কারণ রোমানদের কাছে পম্পেই ছিল একমাত্র অবকাশ কেন্দ্র এবং বিনোদনের একটি অন্যতম কেন্দ্রস্থল। প্রতিটি ইমারত তাদের দুঃখের কাহিনী বলে যায়। এখানে মোট 35টি গণিকালয় ছিল। গণিকালয়গুলো ছিল তাদের অন্যতম বিনোদনের অঙ্গ। বর্তমানে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল এবং ইতালির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এরপর পম্পেই থেকে ট্রেনে করে আমরা ক্যাসেল স্যান্ট এলমোতে যাই, যেখান থেকে এই বিভীষিকাময় দৈত্যের মতন ভেসুভিয়াসকে আরও কাছ থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। পুরো ক্যাসেলটি ঘুরে দেখার পর যখন এই সম্পূর্ণ নগরীটি দেখলাম এবং সেই মৌন ভেসুভিয়াসের দিকে চোখ পড়ল, তখন মনে হলো কি এমন অপরাধ ছিল যে এত সুন্দর সাজানো একটি নগরী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হলো। প্রকৃতির এ কেমন খেলা। 1970 সাল পর্যন্ত এটি একটি মিলিটারি প্রিজন ছিল। প্রকৃতির অভিশাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই পম্পেই নগরী আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এখন ক্যাসেল স্যান্ট এলমোকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখান থেকে বে অফ নেপলসের সৌন্দর্য এবং ভেসুভিয়াসের সৌন্দর্য ও পম্পেই নগরী আর নেপলসের সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে দেখা সম্ভব, তাই এটি একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।